औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों एक वाकई याद आ गया। दो बिल्लियां सी। एक बिल्ली नूं एक रोटी का टुकड़ा मिलिया ते दूसरी उहदे गल पै गई, ये मैनू दे। वो दोनों झगड़ पियां, लड़न लग पियां आपस च। वो कहे मेरी आ, ये कहे मेरी आ। दोनों ने सोचा कि इहदा किसी मुनसफ को, किसी जज को, किसी मुनसफ को इहदा किसी काजी को इहदा इंसाफ करवा लेने। ते काजी उन्होंने मिलिया बांदर एक। बांदर को चले गए, जाके उन्होंने कहा भी साड़ी रौला रोटी का ये हल कर दे। उन्हें कहा भी तुहाडा मसला की आ, एक मेरी आ एक मेरी आ। उन्हें कहा नहीं फिर एक मेरी नहीं, फिर तुहानू बराबर बराबर एको जिहा हिस्सा दे दिंने आ। क्योंकि काजी बड़ा सियाना दयानतदार आदमी सी ते बड़ा जानदा सी कानून नू चंगी तरह। उन्हें कहा चल ठीक है बराबर बराबर कर दे। उन्हें बांदर ने यह किया, रोटी का टुकड़ा जिहड़ा उहदे दो हिस्से कीते, एक वड्डा करता कि छोटा करता ते तकड़ी दे उत्ते रखता। हुण जिहड़ा वड्डा सी ओह थल्ले जावे, छोटा जिहड़ा सी उपर जावे। जिहड़ा थल्ले जांदा उहनूं वड्डी सारी उहने दंदी वड्डी ते काफ़ी सारा खा लिया। फिर उहदे च रखिया, हुण ओह उपर जाण लग पिया, दूसरा थल्ले जाण लग पिया। उहने जनाब ओह दूसरे च फिर दंदी वड्डी ते फिर पहला जिहड़ा सी ओह थल्ले जाण लग पिया। वो दोनों बैलेंस करदा करदा, इंसाफ करदियां करदियां पूरा पूरा बांदर जिहड़ा सी ओह रोटी उहदी सारी खा गया। आप सलाम अलैकुम मारी छाल ते उत्ते जा चढ़िया दरख्त ते या कंध ते ते बिल्लियां एक दूसरे मुंह वेखे जाने, तेरे नाल की होया ते मेरे नाल की होया। दोस्तों साडे प्यारे मुल्क नाल भी इहो कुछ हो रहा। इत्थे दो सियासी पार्टियां ने। असल च पुराने वक्त च अज तो कोई 10 साल पहले या अज तो कोई 15-20 साल पहले भी दो पार्टियां सी। उदों दो पार्टियां सी, पीपल्स पार्टी वर्सस मुस्लिम लीग। उन्होंने नून कह लो, काफ कह लो, जीम कह लो, बे कह लो, हे कह लो, जो मर्जी कही जाओ। ते उस तो बाद होया 18 तो पहले 13 च आके शुरू हो गया सी कि दो नहीं 3 पार्टियां ने, जिहदे तहरीक इंसाफ भी शामिल हो गई। 18 च आके तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी लीड ली और मुकाबला तिन्हां विचों सब तो टॉप ते तहरीक इंसाफ आ गई। जिस वे जनाब 24 का इलैक्शन आया तो 24 का इलैक्शन भी करवाया सी काजी साहब ने माशाअल्लाह, जिहदे च फार्म 47 ते 48 का फिर रौला पै गया, 45 का ते 47 का। और बिल्लियां लड़ना शुरू हो गई। जिस वे बिल्लियां लड़ियां तो मुनसफ भी ज़ाहरा तो फायदा उठाते हैं। बिल्लियां एक बिल्ली नूं अंदर दे दिता जाल थले, दूसरी बिल्ली जड़ी सी उन्हें कोठे चढ़ा के बिठा दिता, लो जी तुसीं मौज करो, एक दबाई रखो। हालांकि इस तो पिछले दौर च इसे बिल्ली नूं जिहड़ी कोठे ते चढ़ी सी उन्होंने जनाब अंदर ताड़ के रखिया सी ते दूसरी बिल्ली उपर सी। हुण होया कि जिस बिल्लियां आपस च लड़दियां पईयां ते तीसरी कुव्वत ने फायदा उठाया। तीसरी कुव्वत, मैं किसी का टिपिकल नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन देखो दो ही सूरतां ने, जमहूरी ताकतां ते गैर जमहूरी ताकतां। जमहूरी ताकतां जदों आपस छितरो छितरी होणगियां, गैर जमहूरी ताकतां उन्नियां मजबूत होणगियां। दूसरे नंबर ते जिस मुल्क के अंदर, जिस इलाके के अंदर अफरा तफरी होएगी, हल्ला गुल्ला होएगा, दंगा फसाद होएगा, लड़ाई झगड़ा होएगा, गुत्थम गुत्था लोग होणगे, खाओ दो सियासी पार्टियां ने, खाओ दो फिरके के लोग ने, खाओ दो कम्यूनिटी के लोग ने, तो उत्थे की होएगा, उत्थे बाहर के लोग उत्थे मुदाखलत करनगे। उहदा नतीजा की निकलिया कि साडा वकार, साडी इज्जत, साडा एहतराम, साडा नाम पूरी दुनिया दे विच बदनाम होया। खसूसन जमहूरी मुल्कां च पाकिस्तान में गाली के तौर पर लिया जाने लगा कि इत्थे चंगी जमहूरीत आ,
ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ 45 ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੋਈ 47 ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਔਰ ਵੋਟ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਰਾਂਦਾਜ਼ੀ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹਤਰਾਮ, ਵਕਾਰ ਸਾਰਾ ਮਜਰੂਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਵਕਾਰ ਮੁਲਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਬੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ? ਗਦਾਗਰੇ ਆਜ਼ਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਦਾਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚॉइस ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦ ਬੈਗਰ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਚॉइस। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਠੂਠਾ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਵਕਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਕਰ ਲਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਤਾੜ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ, ਮਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਕੈਸਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਾਬੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਈਰਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਲੂਸ ਜਲਸੇ ਇhtਜਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇhtਜਾਜ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਹਲਾਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਇhtਜਾਜ ਹਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਲੇ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਸਾਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇhtiyat ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਿਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਨ ਡਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕੇ 'ਚ, ਅਜੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੇ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਖਾਰਜੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਆ ਜੀ ਇਹ 'ਚ? ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਨੀ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਦਿਫਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਔਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਘਟੀਆ ਤਰੀਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਲੀਡਰ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ,
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਰਾਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਜਦੋਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਕਤਲ ਗਵਾਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਫਸਾਦਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜੱਗ ਨਸਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣਾ, 100 ਗੰਢਾ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ 100 ਛਿੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 100 ਗੰਢਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਬਾਂਗੇ ਦਾਹਲ ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਧੱਕੀ ਜਾਓ। ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਕਜ਼ੀਏ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖਾਓ ਹਸਬ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਖਾਓ ਹਸਬ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਬ ਇਖਤਲਾਫ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਸਬ ਇਕਤਦਾਰ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹੁੰ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਸ ਭੈੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਸ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੁੰ ਭੈੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਯਕਤਰਫਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਆ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਰਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।